Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Aditi Devo Bhava. On behalf of Sanatana Dharma UK, I extend a very warm welcome to all of you who have gathered here. Prasad has already introduced all of us. And as you know, this is a yearly gathering where we get together to celebrate the rich tradition and culture that Sanatana Dharma portrays. And it's indeed very rewarding to see lots of familiar faces as well as new ones. Once again, welcome all. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. And so welcome again once again. And today, so there will be a display of skits, plays, various forms, various dance forms, various songs, all actually depicting the wide variety of traditional culture that Sanatana Dharma depicts. We do hope you enjoy the day with us. So SD family and friend once again is very proud to present yet another day for all of you. So as Prasad has mentioned, this is a voluntary group of families and we get together on a regular basis. And the main focus is to inculcate the tradition and the values in our younger generation. And once we know, we hope that it gets passed on to the future generations to come. And the various activities include, as Prasad mentioned before, there will be monthly meetings, there will be weekly Vedanta lessons led by our spiritual guru, Mr. Hariharan, yearly Ayyappa bhajans led by our member, Mr. Jaiprakash Narambil, and monthly meetings, as I mentioned. So for every group, I think it's vital to have a charioteer, a person who pulls us together and reminds us of our common goals. So, and more than that, and we also need other people. We need cheerleaders. We also need like a wise man whom we can take suggestions from. So Mr. Bibin Balan, Mr. Prasad Nambiar and Dr. Ganga Shiva initially had this thought of creating such a group in 2017. And throughout these years, we have actually stood together. We have celebrated lots of occasions together. We have celebrated the festivals, successes, baby showers, and you name it. At the same time, we have also stood by each other during moments of loss. Recently, some of us have had to say goodbye to our dear parents. And we take this opportunity to remember them in our hearts and seek their blessings. On the same occasion, I take this opportunity to remember all our ancestors within and outside our SD UK Friends and Family Group. Now, before we embark on the inauguration ceremony, can I please welcome our charioteer, Mr. Bibin Balan, onto the stage. We are indeed very blessed to have a special guest with us. Guruvayur Devasam Kiridam, Punnattur Kota Melshandi, Sri Vasudevan Nambudiri from Vadasheri Mana. He has worked as priest in both Shabarimala as well as Guruvayur. They're both like very famous temples in Kerala. And he's also an expert in lots of different puja. It is Ganapati Homam, Aishwarya Puja, Lakshmi Puja, etc. Please may I request now our chief guest to come onto the stage. Please may I request our counselor of the group, Dr. Ganga Shiva, cheerleader Mr. Prasad Nambiar, Mr. Balin Ramabhadran to represent the coordinator committee, and Mrs. Rashmi Hari and Mrs. Bini Deepak on stage. I now request Mr. Bibin Balan
to honor our chief guest. Now I request chief guest to start the lamp lighting ceremony. Please may I invite Mrs. Bini Deepak and Rashmi Hari to also join the lamp lighting ceremony. Thank you all. Now, next is Vishu Kainitam. Could we have all the kids gathered on one side of the stage, please? And please may I request our dear parents, some of our members' parents are here in the UK, Shri T.K. Balan, Srimati Geeta Vishwanath, and Srimati Sujata Chandran. Please come onto the stage to join the chief guest and give the Vishu Kainitam. Okay, kids, can you please come in a line and receive the Vishu Kainitam, and you can walk along the stage.
കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സ്പീച്ചെല്ലാം വരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ പരിപാടിയും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുട്ടികള് കിട്ടാത്ത വിഷു കഴിഞ്ഞിട്ടും കിട്ടാത്ത കുട്ടികള്? ലക്ഷ്മി That's fine. May I request all of you to go back to the seats? Thank you very much. ഇനി ചീഫ് ഗസ്റ്റിനോട് 2 വാക്ക് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോ ദേവാ അവന്തു നോ യദോ വിഷ്ണുർവിചക്രമേ പൃഥിവ്യാ സപ്തധാമഭി ഇദം വിഷ്ണുർവിചക്രമേ ത്രേധാനി ദധേ പദം സമൂഹ്ലമസ്യ പാംസുരേ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्या अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराददं तद्विप्रासो विभन्यवो जागृवांस समिन्धते विष्णोर्यल् परमं पदം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വാസുദേവൻ. ഞാൻ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 5ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ UK വരുന്നത്. അതൊരു ഭാഗ്യം. തെക്കുമുറി ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ഡോക്ടർ ശിവ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നതിന്. പുന്നത്തൂർക്കോട്ട ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ഗുരുവായൂർ ഗജസംഭത്തിൽ 38 ആനകളുള്ള അവിടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദോട്ടുകൾക്ക് പല ജോലികളുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ. അവിടെ 25ഓളം വർഷത്തോളമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ചെറിയൊരു അനുഭവം ഈ ഗുരുവായൂരിപ്പോൾ മാഘമാസം ആകുമ്പോൾ ഈ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലൊരു അനുഭവം, ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഭവം. ഭഗവാൻ സഹസ്രനാമമൊക്കെ ജപിച്ച് നടക്കണ ഒരു ഭക്തന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയുക വയ്യായ വന്നു. അപ്പോൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമമായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വീണ്ടും അത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു.
അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയില്ലാണ്ടായി. ഗുരുവായൂരിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുള്ള അനുഭവമാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഗുരുവായൂരിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ലോഡ്ജിൽ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പോയി തൊഴും, സങ്കടം പറയും. പക്ഷെ അതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയില്ലാതെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സഹസ്രനാമൊക്കെ ജപിച്ച് അങ്ങനെ ആയി. അവസാനം അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരത്തെ ഭജനം കഴിഞ്ഞ് ഈ വൈശാഖകാലം, ഇതേപോലെ വൈശാഖകാലത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അബ്സോർട്ട്ലി നോർമലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അത്രയും വലിയ അനുഭവം, കേട്ട അനുഭവം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഗുരുവായൂരിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പലവർക്കും പല അനുഭവങ്ങളാണ്. ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. Before we move on, actually I wanted to thank all the kids who took the effort to learn the Bhagavad Gita shlokas, and the parents. Actually, I should have mentioned just after they finished, and they took real effort. Thank you all the parents and the kids, and may this be the beginning for the very beautiful journey ahead. Okay, right. Now may I hand over or introduce. You might know Dr. Shiva already. He's quite multifaceted. He's the counselor. He's been serving as a counselor for the last 9 years in Welwyn. He's also an accomplished biochemist with a variety of journals published across different scientific journals. And he's also a spokesperson. So, and he's the chief editor for Swaram magazine, which you'll be hearing about in a little while. So may I introduce Dr. Ganga Shiva onto the stage, please. And thank you. Handing over to you. താങ്ക് യു ഫോർ ദ കൈൻഡ് വേർഡ്സ് വിദ്യ. ഞാനിനി സ്റ്റേജിലേക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരില്ല, ഡോൺ വറി. കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ള ഒരു പരാതിയുണ്ട് ശരിക്കും. എല്ലാവർക്കും വെല്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു യാത്രയൊക്കെ? ഹൗ വാസ് ദ ജേർണി? ഈസി ആയിരുന്നോ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ വെല്ലിൻ ശരിക്കും ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു റിവറുണ്ട്, മിംറാം റിവർ എന്ന് പറയും. ആ മിംറാം റിവർ ഒരു ചോക്ക് സ്ട്രീമാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചോക്ക് സ്ട്രീം. കംസ് ഫ്രോം ദി ചിൽട്ടൺ ഹിൽസ്, ലിംനാണ്. വിറ്റ്ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ അങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ധാരാളം വില്ലോ ട്രീസ് ഉണ്ട്. ആ വില്ലോ ട്രീസിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ വെൽബിൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. വളരെ ഡൂംസേ ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത്. വളരെ ഓൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ്. നമ്മൾ ഈ ബാസൻ്റെയും കാളിദാസൻ്റെയും ഒക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും ബെർണാഡ് ഷോയുടെയും വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെയും വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു നാട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി, ഇത്രയും നല്ലൊരു സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഈ സനാതന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കറിയാം ഈ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഈ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഇവിടെ വളരെ ഒരു 2 മാസം കൊണ്ട് റിഹേഴ്സലും ഓഡിയോ വീഡിയോ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് കേട്ട് വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ പെർഫോമൻസാണ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓരോന്നും നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു കൈയടി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എനർജിയും എടുത്തിട്ട് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കും. അത് ഈ 2 കൈ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ എനർജി. ഈ എനർജിയിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഇവർക്കെല്ലാം അടുത്ത ഈ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും പ്രചോദനവും ഊർജവും ഒക്കെ തരിക. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വിഷുവിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാം. കാർഷിക ഒരു ഉത്സവമായിരുന്ന വിഷു നമ്മുടെ റിലീജിയനുമായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസമായിട്ടൊക്കെ കൂടിച്ചേർക്കുന്നത് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ഥാണു രവി വർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേര രാജാവിൻ്റെ വംശത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭാസ്കര വർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഓണം പ്രധാനം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിറിയൻ ലീഫിൽ നിന്നാണ്, കോപ്പർ ലീഫ്സിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളാണ്. അതിനൊക്കെ മുൻപ് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെയും നരകാസുര വധവുമായിട്ടും മറ്റു പല കഥകളുമായിട്ടും ശൈവിസവും വൈഷ്ണവസവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഉപരി നമുക്ക് ഇതൊരു സെലസ്റ്റിയൽ ഫിനോമിനയാണ്. ഇത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, വിഷുവത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃത വാക്കാണ്. അത് ഈക്വൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വിഷു എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെർണൽ ഇക്വിനോക്സ്, നമ്മൾ 2 ഇക്വിനോക്സ് ഉണ്ട് ശരി. അതിലും നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് ടൈമിലുള്ള ഇക്വിനോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ശരിക്കും മേടവിഷുവും തുലാവിഷുവും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം. നല്ല ആ സമയത്തുള്ള എല്ലാ വിഷു സമയത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ചക്ക, മാങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സദ്യയും ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷു കണി ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ട് ഇത് ഫെസ്റ്റിവൽസ്. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാനൊരു മാഗസിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മാഗസിനിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വിഷു പരിപാടിയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതവും എൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരു ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ വലിയ ഒരു കൗൺസിലർ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഒരു ക്വിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫയർ എക്സിറ്റ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോറും ലാസ്റ്റ് ഡോറും ആണ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഫയർ അസംബ്ലി പോയിന്റ് വരുന്നത് ബാക്കിലാണ്, കാർ പാർക്കിന്റെ എൻഡിലാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ആ കോർണറിൽ പോയി നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി ബാക്ക് ഡോറിലുണ്ട് ഫയർ എക്സിറ്റ്. ഫ്രണ്ട് ഫയർ എക്സിറ്റ് ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഫയർ എക്സിറ്റ്. ഫയർ എക്സിറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ ബാക്ക് as well. The assembly point is in the corner. Okay. Hope everybody understands Malayalam. I am well versed in Malayalam. I am better talking Malayalam. But if anybody has got a problem, please ask one of our representatives. So we are all there to help you and support you. And have a wonderful day. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ജോലി ഇത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പരിപാടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്, തൊഴിലേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൈ beloved other half, my powerhouse. I'm very happy to welcome Simi to the stage. Wish you all a really great day. Thank you very much. Thank you. Good morning, namaste, and suprabhatam. You know what? It's so gratifying to see all the faces, which is most of them are very familiar. Those of who don't know me, I'm Simi, and I have been given the honor to be your host today. So hopefully I'll do a wonderful job. I don't know. It's a starting. I'm getting that starting trouble, but I'll get there slowly. Yeah. So I know most of you tried so hard, like put a huge effort to be here this morning because it's raining. It's not the usual weather we normally get, unfortunately. But hopefully in the afternoon there will be some suns and we can all have nice pictures. എല്ലാവരും പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തോ? ഓൾറെഡി ചാൻസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് അവർ മോസ്റ്റ്, ഈ STയുടെ ഒരു മോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടിയാണ് നല്ല പിക്ചേഴ്സ്. അതിന് നമ്മളെ വെതർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷം കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ്, ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നൈസ് പിക്ചർ. എനിവേ, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളടക്കം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ST ലൈക്ക് പ്രസാദ് സെഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 13 മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്. ഈ 13 മെമ്പേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആൾ പോലും ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. So hopefully it will be a wonderful show, and like I said, I don't want to carry on talking because slightly nervous as well for the time. So what I will do is, okay, in order to kickstart our show, first I'm going to invite our little Paru. She is coming onto the stage with a semi-classical dance, and it's written by the original Kriti by Purandara Das, and it's a song with Chandrachuda Tawa. So I'm not saying much. You can see little Paru, she's learning classical dance, and it's a second attempt on the stage at the moment with us. So hopefully it will be a good start for all of you, and please have fun, enjoy, and there is Sadhya. It won't be too long. I know you're all hungry. It won't be too long. The Sadhya will be there shortly. So a few programs before the Sadhya starts. So build up some energy, guys. Come on. So let me invite little Paru onto the stage.